Hi guys, till now we have studied up to three-dimensional representations. Three-dimensional represent in now we are going to discuss about the three-dimensional 3D geometric transformations. As we have studied in our previous lessons, the 2D transformations. What are the 2D transformations? Translation, rotation, scaling, reflection, shearing or skewing, like that. Here also we are using these 3D transformations like transformation, rotation, scaling, reflection and shearing. Why we are going for this 3D transformations? Even though we are dealing with xy, previously we have dealt with x and y coordinates because it is 2D transformation and one reference axis is required for that. That's why we have applied another row which is a 0 0 1. For that we are converted the 2 by 2 matrices to 3 by 3 matrix, and we have completed this one for easy of matrix operations. Okay, now for the 3D transformations we are also applying the same, but one here is xy. Apart from xy coordinates we are also having the z coordinate. That is, if a p is a point on the screen, it is having three coordinates x, y and z coordinates. And what is translation? Translation is nothing but transforming the moving the position of the object on the screen from one place to another place. If p of xyz is the original position of the object, p dash of x bar, x dash, y dash and z dash is the new coordinates of the moved position of the object అన్నమాట. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్ ఆన్ ద స్క్రీన్కి మార్చినప్పుడు కొత్త పొజిషన్ యొక్క పేరుని మనం ఏం ఇండికేట్ చేస్తున్నాం? పీ డాష్ అంటున్నాము. దట్ దోస్ కోఆర్డినేట్ న్యూ పొజిషన్ కోఆర్డినేట్స్ని వీఆర్ ఇండికేటింగ్ విత్ ఎక్స్ డాష్, వై డాష్ అండ్ జెడ్ డాష్. మనకు ప్రీవియస్గా మనం ఏమి ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాము? మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్లో ఎక్స్ డాష్, వై డాష్, జెడ్ డాష్ అండ్ వన్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ యాక్సెస్, రెఫరెన్స్ కోఆర్డినేట్ అన్నమాట. In order to convert to 2 by 2 matrix to 3 by 3 matrix, here we are also converting this 3 by 3 matrix to 4 by 4 matrix by using this reference coordinate. Okay, in this also we are just simply using మామూలుగా మనము ప్రీవియస్గా మనం ఏం చేసుకున్నాము? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 tx ty and 1 అని పెట్టుకున్నాం. అవునా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్లేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అనుకున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఉంది కాబట్టి జెడ్ కోఆర్డినేట్ కూడా వీఆర్ కన్సిడరింగ్ కాబట్టి 1 0 0 tx 1 0 1 0 ty 0 0 1 tz అండ్ 0 0 0 1. ఈ 1 అనేది రెఫరెన్స్ దీనికని మనం పెట్టుకున్నాము మ్యాట్రిక్స్ దేని 4 by 4 మ్యాట్రిక్స్ రావడానికి. Plus, and these coordinates are x, y, z coordinate and 1 is the reference coordinate. Then this total representation will become p dash equal to t into p, where t is the translation matrix and p is the parameters of that matrix. Okay, x, y, z coordinate vector. Next ఏంటంటే టీఎక్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ కావాలి అని అంటే మనం ఎక్స్ బార్ కావాలి అని అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టీఎక్స్. ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ ఇంటూ 1 ఎక్స్ అయింది ప్లస్ టీఎక్స్ ఇంటూ 1 టీఎక్స్ అయింది. సో ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ టీఎక్స్ అయింది. అలాగే వై డాష్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ టీవై. వై ఇక్కడ ఏముంది? దీన్ని కానీ మనం మల్టిప్లై చేస్తే వై వస్తుంది. 1 ఇంటూ వై వై, మిగిలినవి కోఆర్డినేట్స్ 0 అయినాయి కాబట్టి ఇవి ఎక్స్ అండ్ జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ విల్ బికమ్ 0 అండ్
y coordinate will be set to 1, that's why y into 1 y అయింది, ప్లస్ ty into 1 ty అయింది, y plus ty equal to y dash అయింది. ఇన్ ద సిమిలర్ వే z dash ఈక్వల్ టు z ప్లస్ tz అండ్ 0 ఇదేమో వచ్చి 1 అనేది 1 గానే సింపుల్గా, మిగతావన్నీ 0 అయిపోయి ఇది మాత్రం 1 గానే ఇండికేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు ఏమన్నాము, ఇక్కడేమో మన పొజిషన్ ఉంది, ఈ జెడ్ యాక్సిస్ పైన ఉన్న దీనిలో మన పాయింట్ P అనేది ఉంది, వేర్ వీఆర్ రెఫరెన్సింగ్ XYZ. ద పాయింట్ P ఈస్ ఎట్ XYZ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ పొజిషన్ వీఆర్ మూవింగ్ ద పాయింట్ టు XY plane where the P dash point is X dash Y dash and Z dash. There is a translation operation takes place from X Y comma Z to X dash Y dash Z dash. Okay, you understand this? After that మనకు ట్రాన్స్లేషన్ ఆపరేషన్లో if we are moving in forward direction we will get everything positive. If we are inversing the translation means translation inverse translation జరిగినప్పుడు we will negate with the negative sign of the coordinate. ఓకే, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇన్వర్స్ దీనిలో. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ రొటేషన్. రొటేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్రీవియస్గా 2 డైమెన్షనల్ రొటేషన్కి వచ్చేసరికి 2 డైమెన్షనల్ రొటేషన్లో వీఆర్ రొటేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై మనము ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేస్తున్నాము బై టేకింగ్ వన్ రెఫరెన్స్ యాక్సెస్ ఆల్సో. ఒక దీన్ని తీసుకొని మనం రొటేట్ చేస్తున్నాం. హియర్ వీ విల్ రొటేట్ ఇన్ 3 డైరెక్షన్స్ బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 axes. One is x axis, y axis and z axis. If we have moved the object around the x axis, the object is moved with respect to the x axis only. When we are moving an object with respect to y axis, that object is moved around y axis only. If we have moved the object around z axis, that object is moved along the z axis only. దిస్ రొటేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకేం జరుగుతుంది, రొటేషన్ ఎప్పుడు కూడా 180 degrees యాంగిల్లోనే జరుగుతుంది. మనం ప్రీవియస్గా ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనము రొటేట్ చేసాము, జెడ్ యాక్సిస్తో రొటేట్ చేసాము అని అంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ మూవ్ అలాంగ్ దిస్ యాక్సిస్ అనమాట. ఇది ఇట్లా స్లాంట్ అయిపోయి ఈ డైరెక్షన్లో ఇట్లా తిరుగుతుంది. అర్థమైందా? అదే ఇప్పుడు మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు కొత్త ఎక్స్ అండ్ వై డాష్ జెడ్ డాష్ పొజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే ఎప్పుడు కూడా మనము దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ రొటేషన్స్ అండి. వన్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాక్సిస్, వన్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నెయిదర్ ఆఫ్ ద యాక్సెస్ కాకుండా మనము రొటేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద జెడ్ యాక్సిస్ రొటేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం వచ్చేసరికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాక్సిస్ కానీ రొటేట్ చేస్తే ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాస్ టీటా మైనస్ వై సైన్ టీటా. ప్రీవియస్గా మనకేం వచ్చిందో అదే మనము ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం. వై బార్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సైన్ టీటా ప్లస్ వై కాస్ టీటా, జెడ్ డాష్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ జెడ్ అనేదే మనకు ఉంటుంది. పారామీటర్ టీటా స్పెసిఫై. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనము రొటేషన్ అనేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకు టీటా యాంగిల్తోనే రొటేట్ చేసుకుంటాము. యాంగిల్ అనేది వస్తుంది, రొటేషన్ యాంగిల్ అనేది వస్తుంది. ఇన్ హోమోజీనియస్ కోఆర్డినేట్లో మనం తీసుకున్నాము అని అంటే వై, బికాస్ ద 3 dimensional z axis rotation is represented in terms of homogeneous itself అనమాట. సో x dash y dash z dash and 1 equal to cos theta minus sin theta 0 0 sin theta cos theta 0 0 0 0 1 and 0 0 0 0 1 and these are x y z and one reference coordinate. Okay, వన్ రెఫరెన్స్ యాక్సెస్ కోఆర్డినేట్ కూడా మనం ఇండికేట్ చేస్తూ 1 అని చెప్పామన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్గా రిప్రజెంట్ చేసినట్టయితే పీ డాష్ ఈక్వల్ టు ఆర్జెడ్ ఆఫ్ టీటా మీన్స్ ఆర్జెడ్ అని ఇక్కడ ఎందుకన్నాము, రొటేషన్ అలాంగ్ ద జెడ్ యాక్సిస్. ఎప్పుడు మనము రొటేట్ ఏ యాక్సిస్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నామో ఆ యాక్సిస్
రొటేషన్ని ఎప్పుడు ఏ యాక్సెస్ బేస్ చేసుకుని విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ యాక్సెస్ వీఆర్ రొటేటింగ్ అనే దాన్ని మనము ఈ సబ్స్క్రిప్ట్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాము. RZ of theta into P. So we are indicating that it is rotated in terms of Z axis. అలాగే ఎక్స్ యాక్సిస్ కానీ మనం రొటేషన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. ఎవ్రీథింగ్ మీన్స్ వై కోఆర్డినేట్ అండ్ జెడ్ కోఆర్డినేట్ రిమైన్స్ చేంజ్డ్ అనమాట. వై కోఆర్డినేట్ జెడ్ కోఆర్డినేట్ మారుతాయి, ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది మారదు. అదే జెడ్ యాక్సిస్ రొటేషన్లో జెడ్ కోఆర్డినేట్ మారదు, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ మారుతుంది. వై యాక్సిస్ రొటేషన్కి వచ్చేసరికి వై కోఆర్డినేట్ మారదు, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ జెడ్ కోఆర్డినేట్ మారుతాయి. అలాగే వై యాక్సిస్కి వచ్చేసరికి వై కాస్ టీటా మైనస్ జెడ్ సైన్ టీటా, జెడ్ సైన్ టీటా వై కోఆర్డినేట్ యొక్క ఇది వస్తుంది. జెడ్ డాష్ ఈక్వల్ టు వై సైన్ టీటా ప్లస్ జెడ్ కాస్ టీటా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఏం మారదు కాబట్టి ఎక్స్ అనేది సేమ్ సింగిల్గానే ఉంటుంది కాబట్టి దాని మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్కి వచ్చేసరికి ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ జెడ్ డాష్ ఆఫ్ అండ్ వన్ రెఫరెన్స్ కోఆర్డినేట్ మనం ఇండికేట్ చేస్తున్నాము. అండ్ 1 0 0 0 0 కాస్ టీటా మైనస్ సైన్ టీటా 0 0 sin theta cos theta 0 and 0 0 0 1, and that is multiplied with the parameters of the point x y z and one reference anamata. Then p dash equal to, when it is represented in mathematical form, p dash equal to rx of theta into p, where this rx is the rotation along the x axis. Okay, in the z axis y axis రొటేషన్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏం కోఆర్డినేట్స్ మారుతాయి, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మారుతుంది అండ్ జెడ్ కోఆర్డినేట్ మారుతుంది. బట్ y కోఆర్డినేట్ విల్ రిమైన్స్ ద సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో z డాష్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, x డాష్ ఈక్వల్ టు x కాస్ టీటా, z డాష్ ఈక్వల్ టు z కాస్ టీటా మైనస్ x సైన్ టీటా, x డాష్ ఈక్వల్ టు z సైన్ టీటా, x కాస్ టీటా అండ్ y డాష్ ఈక్వల్ టు y. ఎందుకు మేడం ఇది మామూలుగా ఎక్స్ కోఆర్డినేట్కి ఎప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్కి ఏమో ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది, జెడ్ కోఆర్డినేట్కి ఎప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది అని అంటే, వెన్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ అబౌట్ ద రొటేషన్, జెడ్ తర్వాత వచ్చేది కదండి ఎక్స్, ఫస్ట్ వై వచ్చింది అనుకోండి, వై తర్వాత జెడ్ వస్తుంది, జెడ్ తర్వాత x. The sequence we have to follow in this way. For that reason, in this first initially z dash will be treated, and that we will get it as minus in the expression itself. Z cos theta minus x sin theta, x dash equal to z sin theta plus x cos theta. అర్థమైందండి? ద మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ రొటేషన్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ జెడ్ డాష్ 1 అయినప్పుడు కాస్ టీటా 0 సైన్ టీటా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి, ఇక్కడ సైన్ టీటా వచ్చింది ప్లస్ సైన్ టీటానే వచ్చింది 0. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మామూలుగా మనకి ఎప్పుడు మైనస్ సైన్ టీటా వస్తుంది, బట్ వై యాక్సిస్ రొటేషన్ చేస్తున్నాము. ఫర్ దాట్ రీజన్ వీ విల్ గెట్ జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ టీటా అనేది జెడ్ దానిలో వస్తుంది, నాట్ ఇన్ ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. మైనస్ ఎక్స్ 0 వచ్చింది, 0 1 0 0 అండ్ మైనస్ సైన్ టీటా 0 కాస్ టీటా 0 అండ్ 0 0 0 1, అండ్ విచ్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎక్స్ వై జెడ్ అండ్ 1 అనమాట. పీ డాష్ ఈక్వల్ టు, వెన్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ మ్యాథమెటికలీ, పీ డాష్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అంటే రొటేషన్ అబౌట్ వై యాక్సిస్ ఆఫ్ టీటా ఇంటూ పీ అనేది అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏమైనా రొటేట్ చేస్తున్నాము అని అంటే విచ్ యాక్సెస్ వీఆర్ రొటేటింగ్, ఆ పర్స్పెక్టివ్లోనే మనం చూస్తాం, అవునా కాదా? ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మనం చూస్తే ఇప్పుడు జెడ్ యాక్సిస్తో రొటేట్ చేసినప్పుడు జెడ్ యాక్సిస్ పర్స్పెక్టివ్గా మనము ఎలా రొటేట్ అవుతుంది అని చూస్తాము. ఎక్స్ యాక్సిస్ తో రొటేట్ చేస్తే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎలా పర్స్పెక్టివ్గా యూజ్ చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది, వై యాక్సిస్ అయితే వైతో ఎలా రొటేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా చూసామంటే దీనికి కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఇది ఇక్కడ ప్లేన్ ఉంది, XZ ప్లేన్లో ఉన్నది మన ఆబ్జెక్ట్, అంటే XYZ ప్లేన్లోనే ఉంది, బట్ రెస్టింగ్ ఆన్ XZ ప్లేన్. ఆ ప్లేన్ని రొటేట్ ఈ విధంగా అవుతుంది, జెడ్ యాక్సిస్ రొటేషన్తో అవుతుంది. అదే ఈ ఫిగర్కి వచ్చేసరికి వెన్ వీఆర్ రొటేటింగ్ విత్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్,
దాని పర్స్పెక్టివ్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అయింది, జెడ్ అయింది, ఇది వై అయింది. XY ప్లేన్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ రెస్టింగ్ ఆన్ XY ప్లేన్ అండ్ దట్ ఈజ్ రొటేటెడ్ ఇన్ ద క్లాక్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆపరేషన్. మనం ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. అండ్ అదే వై యాక్సిస్లో రొటేట్ చేసినప్పుడు ద ఆబ్జెక్ట్ మూవ్స్ ఇన్ ద anti-clockwise direction, that is this one, around y axis itself. 3-dimensional rotation about axis which is parallel to an axis ఒక ప్యారలల్ ఇలానే కాకుండా అంటే x యాక్సిస్ రొటేట్ చేస్తున్నాము, y యాక్సిస్ రొటేట్ చేసింది చూసాము అండ్ z యాక్సిస్ రొటేట్ చేసింది చూసాము. బట్ ప్యారలల్ టు ఎనీ యాక్సిస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక యాక్సెస్నే కాకుండా ఒక పర్టికులర్గా ఒక ప్లేన్ని ఇచ్చి దాన్ని ఆ ప్లేన్లో మన ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఇస్తే ఆ ప్లేన్ మేబీ నాట్ ప్యారలల్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎనీ ఎక్స్ ఆర్ వై ఆర్ జెడ్ యాక్సిస్. ప్యారలల్గా ఉన్నది అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అనేది ఎలా చెప్తాము అని అంటే, ఫస్ట్ రొటేషన్ యాక్సిస్ ఇట్లా ఉందండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లా ఉంది, దాన్ని ఎలా రొటేట్ చేయాలి అని అనుకున్నాము. రొటేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ ఈ రొటేషన్ యాక్సెస్ ఉన్న ఆ యాక్సెస్ని ఫస్ట్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద యాక్సెస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కానీ వై యాక్సిస్ కానీ జెడ్ యాక్సిస్ కానీ కోయిన్సైడ్ చేస్తామన్నమాట. దట్ ప్యారలల్ యాక్సిస్ విల్ బీ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ఎయిదర్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్. ఇక్కడ మనకి ఏముంది, నియర్ బై ఏముంది అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ కోయిన్సైడింగ్ దట్ ప్యారలల్ యాక్సిస్ని జస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తోటి ఎక్స్ యాక్సిస్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన తర్వాత దాని మీద మనము రొటేషన్ అనేది ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. రొటేషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత దెన్ రివర్స్ ట్రాన్స్లేట్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్, అంటే మూవ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్. రొటేషన్ యాక్సిస్కి మళ్ళీ ఇన్వర్స్ చేసేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము, ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ని టువర్డ్స్ ఎనీ యాక్సిస్, నియర్ బై యాక్సిస్. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సిస్కి ట్రాన్స్లేట్ చేసాము, టువర్డ్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రొటేట్ చేసాము. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, పెర్ఫార్మ్ ద స్పెసిఫైడ్ రొటేషన్ అబౌట్ ద యాక్సిస్ రొటేషన్ని చేసాము. ఆఫ్టర్ దట్ ట్రాన్స్లేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ రొటేషన్ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి రొటేట్ చేసిన తర్వాత ఒరిజినల్ పొజిషన్ చేసేస్తామన్నమాట. అంటే ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది చేస్తాం. ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేసాం, తర్వాత రొటేట్ చేసాం, మనమంత ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేట్ చేసామన్నమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జనరల్ రొటేషన్, 3D రొటేషన్. ఈ విధంగా రొటేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు అది కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్యారలల్గా కాకుండా ఎనీ యాక్సెస్లు కాకుండా ఎనీ లైన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్ కానీ మనకు ఉన్నట్టయితే, మనకు పాసింగ్ విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఎనీ XY ప్లేన్ కానీ XZ ప్లేన్ కానీ YZ ప్లేన్ కానీ ఎనీ ప్లేన్ కానీ మనకు ఉన్నట్టుండే అయితే ఆ ప్లేన్ని మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే, ఫస్ట్ ఆ లైన్ని వీ హ్యావ్ టు ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇది ఇట్లా ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద XY ప్లేన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, దిస్ లైన్ విల్ బీ, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దిస్ లైన్ విల్ బీ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ ద ఆరిజిన్, ట్రాన్స్లేటెడ్ టువర్డ్స్ ద ఆరిజిన్. ఈ లైన్ ఈ పాయింట్ని ఆరిజిన్ వైపుకి షిఫ్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆరిజిన్ వైపుకి షిఫ్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దట్ మేబీ ఎయిదర్ టు షిఫ్టింగ్ అయిన తర్వాత రొటేట్ చేస్తామన్నమాట. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేస్తాం. రొటేట్ చేసిన తర్వాత రొటేషన్ మేబీ ఎయిదర్ బేస్డ్ ఆన్, ఇక్కడైతే మనకు జెడ్ యాక్సిస్ మీద రొటేషన్ అవుతుంది. రొటేషన్ మేబీ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద థింగ్ మనకి ఇక్కడ నియర్ బై జెడ్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి జెడ్ యాక్సిస్ తోటి చేసిన తర్వాత దాన్ని రొటేట్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ జెడ్ యాక్సిస్కి ఇదిగా ఉండేట్టుగా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నాము పాయింట్ని, ఎందుకంటే పి అనేది ఆరిజిన్కి షిఫ్ట్ చేసాం కాబట్టి విచ్ ఈస్ నియర్ టు ద జెడ్ యాక్సిస్ కాబట్టి రొటేట్ అనేది జెడ్ యాక్సిస్ రొటేషన్ చేసుకున్నాము. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ రొటేషన్ మనం ఏం చేస్తాము, రొటేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళా ఒరిజినల్ పాయింట్కి రిప్రజెంట్ చేయాలి. మళ్ళీ రొటేట్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ పాయింట్ అండ్ ట్రాన్స్లేట్ టు ద ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్
అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ 4 స్టెప్స్ జరుగుతాయి. ట్రాన్స్లేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు ద రొటేషన్ యాక్సిస్, పాసెస్ త్రూ ద ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ చేయాలి ఫస్ట్, అట్లాగా మనం చేస్తాము. రొటేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో దట్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద రొటేషన్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. మనము ట్రాన్స్లేట్ చేసిన తర్వాత రొటేట్ చేసుకుంటాము. ఎయిదర్ ఎక్స్ ఆర్ వై ఆర్ జెడ్ యాక్సిస్కి ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేసుకుని ట్రాన్స్లేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ దాట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒరిజినల్ పొజిషన్కి అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేస్తాము, అక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ స్టెప్లో థర్డ్ స్టెప్లో క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ మనము థర్డ్ స్టెప్లో పెర్ఫామ్ ఎనీ రొటేషన్ అది యాక్సెస్కి మనము కోయిన్సైడ్ చేసుకుంటాం. రొటేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో దట్ ద రొటేషన్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేయడానికి ఏ యాక్సెస్తో మనం రొటేట్ చేయాలనుకున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్కి రొటేట్ చేయడానికి కోయిన్సైడ్ చేసుకుంటాం. తర్వాత రొటేషన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫోర్త్ స్టెప్ రొటేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్. మనము ఏ పొజిషన్లో ఉన్నదో ఆ పొజిషన్లోకి పెట్టేసుకుంటాం. ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్లో మనం ఏం చేసాము, కోయిన్సైడ్ చేసాము కదా రొటేషన్కి టువర్డ్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ జెడ్. ఇక్కడైతే మనం జెడ్ యాక్సెస్ చేసాము, ఆ జెడ్ యాక్సెస్ నుంచి మామూలు ఒరిజినల్ పొజిషన్కి పెట్టుకున్నాము. ఆఫ్టర్ దట్ ఫిఫ్త్ దానిలో ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా ట్రాన్స్లేషన్ అనేది జరుగుతుంది. స్కేలింగ్ అంటే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే స్కేలింగ్ అనేది ఏంటి అని అంటే as we have studied in 2-dimensional scaling is nothing but increasing the size of the object is nothing but scaling ఏంటి, ఎక్స్ అండ్ వై ఫ్యాక్టర్స్ని రెండింటిని అప్లై చేస్తాము. అర్థమైందా? స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఆన్ XY ప్రీవియస్గా మనం చెప్పుకున్న 2D ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో XY కోఆర్డినేట్స్ కాబట్టి ఎక్స్ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్, వై స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ రెండింటిని ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్కి అప్లై చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వై జెడ్ అనే 3 కోఆర్డినేట్స్ని మనము అప్లై చేసి 3 కోఆర్డినేట్స్కి స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ అప్లై చేసి మనము స్కేల్ ఆబ్జెక్ట్ ఎయిదర్ టు డిక్రీజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ టు ఎన్హాన్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనము చేస్తామన్నమాట. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఎక్స్ డాష్ మనం రిప్రజెంట్ చేసినట్టయితే మామూలుగా స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద 2D ఎట్లా చేస్తాం, ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఈక్వల్ టు XY 0 0 XY 0 0 0 XY 0 అండ్ 0 0 1 కింద అప్లై చేసాము. కానీ అండ్ XY 1 అని పెట్టాము. ఇక్కడ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ జెడ్ డాష్ 1 ఈక్వల్ టు XY 0 0 0 0 XX 0 0 0 0 XY 0 0 0 0 XZ 0 0 0 0 1 ఏంటంటే ఒక కోఆర్డినేట్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయింది. ఫర్ దాట్ 4/4 కోఆర్డినేట్స్ వస్తాయి మ్యాట్రిక్స్లో. దెన్ XYZ అండ్ 1 అనేది ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ కింద ఇచ్చి P డాష్ ఈక్వల్ టు S ఇంటూ PN కింద ఇస్తాం. వేర్ స్కేలింగ్ పారామీటర్స్ SX, SY, SZ ఆర్ అసైన్డ్ ఎనీ పాజిటివ్ వాల్యూ, అది మనకి ఎనీ పాజిటివ్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. S డాష్ ఈక్వల్ టు SX ఇంటూ X, Y డాష్ ఈక్వల్ టు Y ఇంటూ SY, Z డాష్ ఈక్వల్ టు Z ఇంటూ SZ అనేది ఇక్కడ మనము ఇండికేట్ చేసాం. స్కేలింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్స్కి అని మనం ఇండికేట్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ని ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ ద ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ టు ద ఆరిజిన్కి చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటాము. ఆఫ్టర్ దట్ మనకు అది అయిన తర్వాత స్కేల్ ద ఆబ్జెక్ట్ రిలేటివ్ టు ద కోఆర్డినేట్ ఆరిజిన్. మనము ఎప్పుడైతే మనము ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ని మనము స్కేలింగ్ చేస్తాం, దాని మీద స్కేలింగ్ అప్లై చేస్తాం. ఏదర్ స్కేల్ అప్ ఆర్ స్కేల్ డౌన్ అని ఏది కావాలంటే అది చేసుకుంటాము యూజింగ్ ద ఈక్వేషన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ట్రాన్స్లేట్ బ్యాక్ టు ద అంటే ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది జరుగుతుంది. విత్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ డెమోన్స్ట్రేటెడ్ the matrix representation of the arbitrary fixed point scaling can then be expressed as the concatenation of ఇవేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆరిజిన్ అన్న విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద
ఎనీ ప్లేన్ అన్నా, ఎనీ ట్రాన్స్లేషనే కాదు, రొటేషనే కాదు, స్కేలింగే కాదు, ఏదైనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఏంటి అని అంటే రొటేషన్కి అయితే ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని తర్వాత రొటేట్ చేసుకుని, లేకపోతే తర్వాత రొటేషన్ టువర్డ్స్ ఎనీ యాక్సెస్ బేస్ కోయిన్సైడ్ చేసుకుని దెన్ రొటేట్ చేస్తామన్నమాట. రొటేట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్ బిఫోర్ రొటేషన్ ఎలా ఉందో అది తెచ్చుకుంటాము. కోయిన్సైడింగ్ బిఫోర్ ఎలా ఉందో అలా తెచ్చుకుని మళ్ళీ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం. ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అలాగే స్కేలింగ్ కూడా వచ్చేసరికి ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటున్నాము టువర్డ్స్ ఆరిజిన్ పాయింట్కి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం. ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి స్కేలింగ్ అనేది అప్లై చేసుకుంటున్నాము, మన ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నాము. ఈ విధంగా దీస్ ఆర్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, స్కేలింగ్ ఆర్ రొటేషన్. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన రొటేషనే కాదు, స్కేలింగే, ఫిక్స్డ్ పాయింట్ స్కేలింగే కాదు, మనం ఈ విధంగా రొటేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ అనేది ఏముంది, ఇక్కడ ఎక్కడో XY ప్లేన్ మీద ఎక్కడో ఉంది. దట్ పాయింట్ అంటే ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అనుకున్నారు. ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ని వీఆర్ షిఫ్టెడ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ద ఆరిజిన్. ఆఫ్టర్ దట్ స్కేలింగ్ ఈజ్ అప్లైడ్. మనం ఈ స్కేలింగ్ ఎలా అప్లై చేసాం, స్కేలప్ అప్లై చేసాము. అంటే XYZ కోఆర్డినేట్స్ని, ఇఫ్ XYZ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ SX, SY, SZ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1, వీఆర్ గెటింగ్ ఏ స్కేలప్ అనమాట. అంటే ఎన్హాన్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, దాన్ని చేసాము. దాని తర్వాత వీఆర్ షిఫ్టెడ్ టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్. మనకి ఇక్కడ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఇక్కడ ఏమంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ చెప్పాము. ఏంటి, ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేసాము, తర్వాత స్కేలింగ్ చేసాము, తర్వాత ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ జరిగింది. సో ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ జరిగేసరికి ఇక్కడ ఏమొచ్చాయండి, ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎప్పుడు జరిగినప్పుడు మనకు నెగిటివ్ కోఆర్డినేట్స్ని యూజ్ చేస్తాము. అది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఇది కాన్సెప్టే కాబట్టి ఫస్ట్ XYZ మీద ట్రాన్స్లేట్ చేసాము, మళ్ళీ దాన్ని స్కేలింగ్ అప్లై చేసాము SX, SY, SZని. తర్వాత ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ అప్లై చేసాం బై యూజింగ్ -SX, -X, -Y, -Z తోటి. సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనం ఇది కానీ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ ట్రాన్స్లేషన్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఏమొచ్చిందంటే SX, ఇక్కడ SX 0 0 1 మైనస్ SX ఇంటూ XF ఇక్కడ 0 0. ఇదేంటంటే మనకి ఏంటి, మనం మామూలుగా ఇక్కడ ఏం రావాలి ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కాదు కదా, ఇది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కాబట్టి మనకు 1 - SX ఇంటూ XF అని వచ్చింది. ఇక్కడ లేకపోతే YZ అలా రావాలి. కానీ ఇక్కడ మామూలుగా అయితే ఇది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ స్కేలింగ్ జరిగింది కాబట్టి SX 0 0 1 - SX ఇంటూ XF 0 SY 0 1 - SY ఇంటూ YF 0 0 SZ 1 - SZ ఇంటూ ZF 0 0 0 1 అనేది మనకు టోటల్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకే, ఈ 3 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ జరిగిన తర్వాత రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అది వచ్చిందనమాట. అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో మనకి ఏమున్నాయి, షీరింగ్ ఉంది, రిఫ్లెక్షన్ ఉంది. షీరింగ్ అనేది ఏంటి అని అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ స్లాంట్స్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టువర్డ్స్ X ఆర్ Y యాక్సిస్. ఎయిదర్ X ఆర్ Y యాక్సిస్ అనేది మనం 2Dలో చెప్పుకున్నాము, ఇక్కడ Z యాక్సిస్ కూడా ఎయిదర్ X, Y ఆర్ Z యాక్సిస్ ఇన్ 3D డైమెన్షన్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ three types of sharing about X axis, sharing about Y axis and sharing about Z axis. ఓకే, ఈ విధంగా చెప్పుకున్నప్పుడు మనకి ఏమైంది, P అనేది ఒక పాయింట్ అయినప్పుడు దాని షేరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది, షేరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ 3D రిప్రజెంటేషన్లో ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే 1 0 A అనేది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ X, Y, Z అనమాట. అర్థమైందా, A అనేది కోఎఫిషియెంట్ ఆఫ్ X కోఆర్డినేట్, X కోఆర్డినేట్ కోఎఫిషియెంట్, Y కోఆర్డినేట్ కోఎఫిషియెంట్ B అండ్ Z కోఆర్డినేట్ కోఎఫిషియెంట్ ఇక్కడ 1 అని ఇచ్చినాం.
సో 1 0 A 0, 0 1 B 0 అండ్ 0 0 1 0 అండ్ 0 0 0 1. ఇది ఎట్లా ఉంది అని అంటే ఇది ఇదేమైంది షీరింగ్ ఫ్యాక్టర్ యొక్క న్యూ షీరింగ్ ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్, షీరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాం అనమాట, ఆర్ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ అనైనా అనొచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏమైంది, రిఫ్లెక్షన్ ఏంటి, రిఫ్లెక్షన్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్, reflection about, okay, we will deal with reflection in the next session. Thank you.